Bakurê Kurdistanê di rewşaxweya îroyîn de ji ewleyiyê aştiyê demokrasiyê dûr di nav rewşa awarte ku li ser hatiye spantir nedijî. Encam û rûdanên şer li Bakurê Kurdistanê jiyanê bi zehmetî û astengiyên mezin re tîne berbiçav. Şarêdarên hilbijartî li Bakurê Kurdistanê bi qeyyûman hatine guharandin. Gelê Bakurê Kurdistanê di vê rastiyê de xwedî çi hest û helbest hene لگل نویسکار و شروعکاری سیاسی شرفخان زیری دی تورامیا جندش استودیامیا دیاربکری پرگلیین و بابتان امدی قصه بکن. پشتی پازدهی ترمحی حولا کودتای لشکری ترکیه بربراستیک چاوا وبر. گلو اوریا نها خویای کوهاتی هلبجارتن جالی روشا نافخی و روشا درویی هرمی و ریک راست یا ترکیه نویه. دی تورامیا یکم دجی استودیامیا Ankara لگل پروفسور دکتر بیلال سامبور ام دی وان بابتان به آخفن. برای سامبور دستپیکی ده بخیر هاتنه گرم بو برنامه باسی روژا کردستان 24 هر وها از وسا دستپی بکم پازده ترمهش دروی کو حولک جبوی کودتای لشکری بو گلو درفت جی و نکر کو ترکیه بر به آسوده یک دموکراتیک تر و بر به ریک دموکراتیک تر و بچه. اون زانم پشتی پازده ترمه لترکیه هنه تشت بینا اوله هر تشت لترکیه ضعف هاتیه گوهراندن د منتالیتا دولت پشتی پازده ترمه گوهراندنه که ضعف رادیکال هاتیه دیتن د پازده ترمه د دولت تشتکی وسادید دولت هبونیا خواه دناوا تعلقه دادید. گود دناوا پایتخت آمده، دناوا لشکر، دناوا قلب لشکر آمده، دناوا استخبارات آمده، دناوا تشکیلات امنیت آمده، دناوا استانبول ده بخواه ریخستنه که یا ریخستنه که تروریه و اف ریخستنه تروری دخوازه من جبنی خراب که جوه آوای تبکیه دولت زاف رادیکال چه بو به آوای نبریه که دموکراتیک بریه که ام بیجن برادیکالی دولت تبکی دا پازده ترمه به آوای ام بیجن ریا دموکراسی و ریا حقوق وگا نه تشتکی نورمال ترکیه برای سامبور هر وها دیاره کو دستهلات بجارده اولیی انگو ترجیح اولیی به تایبتی باکوری کردستانی جدای پیشیا خو اف یک بدهین جارا لباکوری کردستانی هاتیه تجربه کرن و بکارانین و سرنکتیه گلو دولت وی که نابینه گو بجارده اولیی نه چاره سریا پرسا کرده لباکوری کردستانی وگا وقت د منتالیتا دولت ام درینن د تاریخا د دیروکا ترکیه ده دایم وقت ترکیه المساله پرسکریکا کرد درین پرسکریکا اولهی و پرسکریکا تروری و آوایی و مسئله دخوینن پشتی اق پارتی هات دستلاتداریه منتالیته کا نو کت نوا دولتی AK Parti diyor ev mesele ne mesele tane evliye ev mesele ka sosyal ev mesele ka içtimaiye gerek biriye ka demokrasi biriye ka bir müzakere biriye ka aşitiye ev mesele vere hal bikirin ve avay pevajya çareseriye AK Parti meşant kir ve pevajya çareseriye çe ne bu ne çuser ام بیشن بویری خابوری چه بو بویری ام بیشن قوبان پروتستوی قوبانی هاتن چیکرین و وقت HDP رایکا مزنستان AK Parti و حکومت ترکیه فهم کرد که گو ام مسئله ام نکارن به شق مذاکره ام هر نسلی ام مسئله جارکادی بوی مسئله کا اولهی و ترکیه به آوای جارکادی منتالیته خواه به شق مذاکره
گوهارند جارێکە دی چوو سەر مەنتالیتەیە ئەولەهیە سەر مەنتالیتەیە پۆلیسیە و عسکەریە برێ سامبور کورد و ئەم بێژن حربێ بله ئەم فرمو بێژن اون زانن ev dinava hikûmetê û dinava örgütê de jî hûn zanin ev şerrê hendeka li Sûrê çêbû, li Cizîrê çêbû, li Nusaybînê çêbû, li Yüksekovayê çêbû. Watê ev şer jî hate çêkirin mentalîta dewletê kesin biryar da ki got yani gerek em tenê bi vê meselê re bi şeqê eskerî em tenê dikarin vê meselê harb bikin û em hûn zanin ji ev şerrê Sûriye jî û mesela Rojava jî vê mentalîta dewletê carekatî xurt kir. برێ سامبور کورد لە ڕەوشا تورکیە vî çavê vî jî temaşe dikin niha di hemû avakirinên împaratoriyên Tirkiyeyê her wiha dewleta Tirkiyeyê bi xwe de jî Kurd bûne hevkar. Kurd bûne beşek ê damezrandina wan împaratoriyan, wan dewletan heta Komara Tirkiyeyê bi xwe sala 1923 de gava hatî avakirin Kurd beşek ji wê bûn hevkarên sereke ê damezrandina wê bûn. Lê piştî wê Kurd têne ji bîr kirin, destek li pirsa Kurd tê xistin, Kurd wî çavî jî temaşe dikin ku rastiya wan ji aliyê Tirkiye ve bi awayekî heq, bi awayekî meşrû nayigirtina destan. Ev pirsgirêka veger heqîqeten pirsgirêkeka mihîm e. Kurd diva mesela de heqîqeten nizanin çi bifikrin. Hinek em ez we jî got wextê Tirkiye notu 23 de ava bû mentalîta Tirkiye digotin ev Cumhuriyeta Tirka û Kurda bixwe ye. Piştî 24 gotin ev ne Cumhuriyeteka Kurd û Tirka û ew miletê dîne ev tenê Cumhuriyeta Tirka ye eğer Kurd bibine Tirk hingê bibine welatiyê Tirkiye. Bi vê awayê polîtîkeka asîmîlasyonî hate meşandin. Ev polîtîka em bêjin heta nêzî heta beriya 15 sala jî ev dewam kir. Piştî AK Parti vê meselê got pirsgirêka Kurd heye em vê pirsgirêkê qebûl dikin û em ê vê pirsgirêkê em ê hal bikin. Pirsgirêka Kurd pirsgirêkeka mezin e di nava Tirkiyeyê mentalîteka nû, pêvajiyeka nû carekadî dixwest çê bike. Wetê AK Parti vê pêvajiyê çêkir hêviya Tirkiye jî hêviya Kurda jî gelek xurt bû. Digotinê Tirkiye bibe demokratîk carekadî ev şer û pevçûn ji nava me rabe em ê bibine welatiyê Tirkiye demokratî bi şerê hiqûqî bi şerê kîmlik û kültürê me jî êtev were naskirin. Yalnız tabii di nava Kurda de jî hinek Kurd dêjin ji xwe vêga hûn zanin gelek Kurd îro li İstanbolê ne, li Enqera ne, li İzmîrê ne, hinek jî li Bakur'in ez we jî got menfietê gelê Kurda bi şeqê aborî heye, bi şeqê siyasî heye, bi şeqê îdeolojî yani her menfietê Kurda zav her menfietê Kurda tev nebîne heve. Ji wê awayî tutuma Kurda jî di vê meselê de nebîne heve. Hinek dêjin Tirkiye dixwaze vê meselê hal bike PKK naxwaze. Hinek dêjin Tirkiye me ji bîra kiriye. Hinek dêjin em bêjin ev ne meseleka siyasiye em meselaya aborî ye eğer menfietê me aborî were xurt kirin em meseleyê çareser bibe. Yani her di fikr û têkiltiya Kurda de em nikarin bêjin fikrekî tenê heye. Bêguman niha birêz Sambur Kurd neteweyekî li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê
20 milyona derbaskin tiştekî gelekî normal go Kurd aliyên Kurda ji hevûdû cewaz bifikirin. Lê pirsek heye, pirsa Kurd, pirsa gelê Kurd, pirsekî neteweyî heye û bê ku bi Kurdara rêkeftineke civatî bête durustkirin, mümkün e Türkiye'kî demokratik jî ava bibe. حقیقتا ez wejî got gelê Kurd di nava Tirkiyedekî gelekî zam mezin e. Yani mevcuda wanakî ji 20 milyonî zêdetir e li çarterefê Tirkiye tev bela bûne û bê Kurda demokrasiya Tirkiye ne mümkün e ava bibe. Kurd jî em dikarin bêjin bîna dînamone ji bûna demokrasiya Tirkiye re. Em bêjin ji bûna destûreka nû, ji bûna dewleteka hiqûqî, ji bûna mafê însanî, ji bûna mafê nasnameyî, ji va teva ev mafê demokratî tev Kurd, gelê Kurd tîne ziman. Yani Kurd ne tenê ji bûna xwe demokrasiyê dixwazin, ji bûna Tirkiye tev aslında demokrasiyê dixwazin. Ez jî duê qenaetê de me jî eğer li Türkiye demokrasiyek ava bibe kesek ti qewet nikare Kurda têxeciyekî bêje bê we em ê vê demokrasiye ava bikin. Eğer fikreka wisa projeyeka wisa kîjî bimeşîne ev proje em dikarin bêjin neçeserî. Birêz Sambor her wiha wekî ku tê gotin xebatên destûra nû li Tirkiyeyê tê rêvebirin. Niha AK Parti wekî partner, wekî hevkarê xwe Partiya Tevgera Nijadperest MHP dest nîşan kiriye. Gelo bi MHP re dikarî destûrekî nû ava bike ya ku ew destûr weke rêkeftineke niştimanî, rêkeftineke civatî, êgo tevayiya reng û dengên li Tirkiyeyê digirê nav xwe û destûrekî nû demokratîk ava bike. Onzanın piştî hilbijartina yekê mijdarê AK Parti bi serê xwe hate desthilatdariyê. Çiqa em bêjin bi serê xwe hate desthilatdariyê de jî di nava AK Partiye de jî nejatperest em bêjin ev kesê nasyonalîst zaf qewet bûbûn û ev wextê ev kesê bi qewet ketine cî girtin di nava AK Partiye de riya AK Partiye de jî hate guhartin. Vega AK Parti û MHP bîna partnerin, bîna hevalê hevin di desthilatdariyê de û di mesela serokatiyê de, di mesela destûriyeka nû de, piştî pazdeh tirmehê de ev hevaltiya wan zaf xurt bûye, zaf zexm bûye. Ji wê awayî em dikarin bêjin dixwazin ev AK Parti û MHP destûreka nû çêkin, yalnız di vê destûra nû de em bêjin ne kimlikê gelê Tirkiye reng û deng û em bêjin reng û dengê Tirkiye tev ne cî ne bigire vê destûrê de ev destûra nû di heqê sîstema serokatiyê de be. Yani AK Parti MHP de jê nasnameyeka resmî di destûrê de heye. Ev nasname jî nasnameya Tirkiye ev em ê vî mihafeze bikin tenê em ê sîstema serokatiyê biguherîn. Birêz Sambor her wiha hin spekülasyon hene bêguman di nav AK Partiyê de gava got pêvajoya çareseriyê jî li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê rêve diçû. Yani ew fikir heye ku aliyên gelkî aqlî selîm got di nav AK Partiyê de jî hene mewcûdin. û ew dixwazin ku pirsa Kurd jî bi şêweyekî li Tirkiyeyê bê çareserkirin bikaribe pêşiya Tirkiye jî veke. Niha hin spekülasyon hene tê gotin ku pêvajoya çareseriyê ji nû ve wê dest pê bike û ev pêvajoya çareseriyê ji yên berê zêdetir bi berhem û wê dînamîktir bê.
tu agahdariyên ve yan nirxandinên ve li ser van spekülasyonan hene. Fakat ez wejî got ev gotin carna têne ziman yalnız vakti ev gotin têne ziman em dêjin un gorya çi ve spekülasyon etkin un gorya çi ve fikreti ne zaman em bêjin bu yerê derve handuru bu yerê derve bu yerê Suriye bu yerê Iraqê bu yerê Avrupayê ti işaretek tine ki Türkiye dixwaze carek adî pêvajoya çareseriyê bîne ziman. Türkiye tenê dêje ez ê pêvajiyeka nû çêkim yalnız ev pêvajû gorya şertê min ê çê bibe. Ez ê bixwe mesela ez ê hinek rêxistinê Kurda, hinek şexsiyetê Kurda, hinek qenaet lîderiyê Kurda bînme ber hev ez ê bi ware wanakê muhateb bikim. Ez ê bi ware hinek tiştê reformî, tiştê îçtimaî ez ê çêkim. Yalnız eğer pêvajû çê bibe jî dibe pêvajûyê de ciyê HDP û ciyê KCK û PKK tine. Yani ev pêvajû çê jî bibe ev pêvajû ne PKK re û ne bi HDP re ê were çêkirin. Yani pirsgirêkek Türkiye xuya dike ew ku li Türkiye pirsa Kurd qalibê ewleyî de û her wiha bi rêxistinekê ve wekî ku hatiye girêdan ji xwe pêvajoya çareseriya berê jî bi vî şêweyî dest pê kiribû. Ango ji pirsekî neteweyî zêdetir, pirsekî ewleyî û pirsekî tenê bi rêxistinekî ku bi navê PKK'ye wê vegirêdin. Lê rastiya pirsa Kurd bêguman ew alî aqlî selîm li Tirkiye jî godbînî ji wê meztir e. Erê û gotina we rast e yalnız faktoreke dî jî heye. Yani Türkiye vega ne tenê meselaka ewlehî dirêne. Ev meselaka bi şeqê stratejîk dirêne. Türkiye wextê vega li pirsgirêka Kurd dirêne, li pirsgirêka Sûrî dirêne, li pirsgirêka Iraqê dirêne. Dêje eğer Kurd li Rojava û li Iraqê statûyekî bigirin, eğer cîş xwe re bigirin, mesela dêjin devleta Türk carek adî müsaade nake tiştekî bîna Herema Kurdistan ava bibe li Rojava. Yani hemû guman mesela vega Türkiye zav hemû gumana Rojava di Sûrî de bi vê awayî em dikarin bêjin pirsgirêk Türkiye wextê li pirsgirêka Kurd dirêne bîna meseleka rojhelata navînî stratejîk bi vê rengî vê meseleyên ca dixwîne. Birêz Sambûr her wiha te pirsanî rewşa Rojava. Niha gava ku li Sûriye bi xwe mirov temaşe dike, mirov dibîne ku müdaxeleya Tirkiyeyê di nav Sûriyeyê de ji alî gelek aliyan ve bi awayekî negatif tên rixandin. Yani gelek alî di nav xwe de dijberiyên wan hene, Amerîka, Rusya, Kurd, Daeş lê hemû alî yek fikirin ku di müdaxelekirina rewşa Rojava de Tirkiye pêwîst e bi vî şêweyî müdaxeleyê mesela ber bi Elbabê ve neçê. Hûn zanin Türkiye ve dewêleka bi tenê ye bi şeqê eskerî bi xwe vêga di Sûriye'de hebûniya wî heye. Yani Türkiye bi vê awayî pozisyona Türkiye za pozisyoneka mühîm e. Wextê Türkiye vê müdaxela operasyona Fıratê çêkir di stratejiya Türkiye hene. Stratejiya sê stratejî armanca Türkiye hene. Stratejiya pêşî Türkiye dixwaze bila ev kantonê Rojava, Cizîr û Efrîn û Kobanî bila negîjne hev. Ya di duwa jî Türkiye dixwaze taluka Daişê ji sınırê xwe dûr bike. Ya sisiya jî Türkiye dixwaze qeweta İranê li Sûriye bi awayekî bisekrîne, bi awayekî qeweta İranê, nüfuza İranê li Sûriye bi denge bike.
ev sê armanca Türkiye'ne. Vega dinava her sê armanca de armanca peşi yani jibuna ev kantone Rojava ne gijne hev ev armanç ne hatiye guahrandın. Ancak carnam em bejin mesela divar roja de taluka Daiş'e piçek zedetirej buna Türkiye. Birêz Sambur niha Türkiye ji aliyê xwe ve gelek cara xetên sor didênî. Mesela di rewşa heşda şabî girêdayî Tilehferê de jî xeta sor danî got ku em qebûl nakin heşda şabî xwe bigihînê Tilehferê û di rewşa Îranê de got ew qas destdirêjiya di herêmê de jî dike wekî xetek sor danî bû. Lê ji aliyê İran û perîferiya ango derdora Îranê ve ev xetê sor her car têne derbas kirin. Ev xetê sor têne derbas kirin ama ev ne dibe manê de Türkiye ji xetê xwe sor wazgeş dibe ji wanekê dev ji wa berdide. Ev xetê sor dewam dike. Tenê divê meselê de qeweta Türkiye carna tine va xetê sor müdafe bike ji wê awayî tamam deja ev xetê minî sor e yalnız qeweta Türkiye em bêjin carna ne base ji bûna Îranê ya da heştî şabî biseknîne ya da em bêjin Daişê biseknîne yani yalnız ev mesela qewet e wextê Türkiye têkiltiya xwe bi Rûsyayê re bi Îranê re baş dike carek hadî dixwaze va xetê sor müdafe bike wextê vare dikeve münaqeşê vare dikeve gerilimê çatışmayê carek hadî ev xetê sor têne derbas kirin. Birêz Sambur di rastiya herêmê de gava got em temaşe dikin niha Türkiye li aliyekî yani di cepheyekê de cih digire û İran wekî got temsîliya di herêmê de temsîliya aliyê tir dike. Il gora bîr û baweriya we ev dijberî ev pirsgirêkê ku niha di navbeyna van her du siyasetan de heyî ber bi nermbûnê ve diçe an ber bi dijwarbûnekê ve diçe. Em dikarin bêjin di nava Türkiye û Îranê de meseleka wisa heye. Di rojhelata navîn de êkî bi qewet be êkî bi aktorekî siyasî, aktorekî dîplomatîk, aktorekî heremî êkî xurt bibe. Türkiye bi şeqê xeteka Sunnî ava kiriye divê xetê de Qatar û Suudî Arabistan û em bêjin hikûmeta Herêma Kurdistanê heye. Diya Îranê de jî Îran jî xeteka Şiî ava kiriye. Dûr de jî Iraq û Hizbullah û rejima Esadê heye. Em dikarin bêjin di rojhelata navîn de ev gerilim di nava Türkiye û İranê devam bike carna kêm bibe carna zêde bibe yalnız ev gerilim xilas nabe. Birêz Sambur divir de ez dixwazim babeta administrasyona nû ya Trump got meha yekê wê dest pê bike bikim. Divir de gelo vê tê tesîrekê wê li gora bîr û bahweriya we di van pirsê got me girtî destan de niha wê li rewşa herêmê hebe. Vega hinek dêjin mesela siyaseta Trump wisa were ava kirin Trump sa zilamekî îş adamiye zilamekî tüccar e wextê li siyasetê dirêne wextê li pirsgirêka rojhelata navîn dirêne bi çavekî ticarî dirêne dêjin wextê Trump bi çavê ticarî dirêne bi Rûsya re Trump wisa ne bîna neyarekî birêne bîna partnerekî birêne wextê li Esad re dirêne bêje Esad bîna partnerekî minî nû ye İran partnerekî nû ye yani wisa ev spekülasyonê tiştekî wisa hene ama baweriya min ew e ki Trump jî û ev hikûmeta Amerîkaya nû jî
قوت خو عسکری خوش روشلات ناوین نه بکشینن الور دوام بکن ام هبونا عسکری آمریکا روشلات ناوین دوام بکه ام دکارن بیشن بشق سیاسی و دیپلماسی بلکی فعالیت خو آمریکا بلکی daha زیادتر بکه اما هنگ دیجن آمریکا دوش روشهلات ناوین برد زمان ترامپ ده ev netişteki raste. برێسان هەر وەها دناوان ئالۆزیان هەمووکان de هەر وەها ڕاستیە باشووری کوردستانی هەیە باشووری کوردستانی ڕۆلێکی gelekî giring hem di qada herêmî hem di qada nav neteweyî de di şerê li jî Daişê de tê nirxandin û xwedî rolekî berbiçav e. Ew axaftin li Hewlêrê jî heye ku têkilî li gel Bexdayê hene ji bonî piştî operasyona Musulê pêvajoya serxwebûna Kurdistanê jî bikevêrê. Di vê çerçeveyê de pozisyona helwesta Tirkiye gora bîrûbaveriya we vê çi bê? Baweriya min ew e ki vêga hikûmeta Herêma Kurdistanê bûye aktorekî stratejîk di nava rojhelata navîn de bi vê awayî Amerîka jî zane ciyê Amerîka jî zane Rusya jî zane Çîn jî zane Hindistan jî zane ev dewêlê mezin dewêlê Yekîtiya Ewropa jî ev tev jî zanin ki bê Herêma Kurdistanê ewlehî û pirsgirêk li rojhelata navîn nikarin ava bikin. Bi vê awayî em dikarin bêjin Herêma Kurdistanê ciyekî zav mihîm digire vêga ciyekî zav mihîm digire di nava va mesela de vêga Amerîka jî û Yekîtiya Ewropa jî û Rusya jî tev mesela wanekê dêjin em ê çawa Daeş xilas bikin. Ji bûna Daeş xilas jî bikin tev zanin jî tev hewceyî hikûmeta Kurdistanê ne û tev hewceyî hêzê pêşmerge ne. Ji wê awayî em dikarin bêjin Amerîka û Yekîtiya Ewropa zanekî têkiltî di nava Hewlêrê û Bexdadê de inca nemimkin e. Yani gereke Kurdistan gereke azad bibe. Yalnız wextê em li Tirkiye dirênin, Tirkiye deje tamam ûn vêga statûyeka em bêjin azadî destê we de heye. Yani fiîlen ji xwe ûn azadin yalnız ji Bexdadê xwe neqetînin. Yani bila têkiltiya we bila dewam bike. Yani Türkiye baweriya min ev e ki polîtika Türkiye dixwaze ev statûya vêga were dewam kirin. Türkiye naxwaze hewler bibe azad ji Bexdadê. Li gora bîrûbaveriya we Ankara dikarî bibe asteng di pêşiya pêvajoyek a serxwebûna Başûrê Kurdistanê. Tabii Türkiye yani gorya dengaya Türkiye ve pirsgirêkê bimeşîne siyaseta xwe gorya denge em bêjin Rusyayê çi bêje Amerîkayê çi bêje em bêjin ev dewêlê Erebayê çi bêjin em bêjin Amerîka û Rusya her du dewêl bêjin em vê serxwebûna azadiya Kurdistanê qebûl dikin baweriya min ew e ki Tirkiye jî vê qebûl bike ama ev yek dewêlek bêje em vê qebûl nakin ya da İran bêje ez vê qebûl nakim Tirkiye jî belkî bi vê awayî bêje birene İran qebûl nake ya da Rusya qebûl nake gereke ev îş çê nebe. Yani Türkiye di vê meselê de polîtîkayeka pragmatîk bimeşîne biqena. Baş e birê Sambûrniha di rewşa herêmê de ger em bigirine desta Tirkiye ya ku di çerçeveya siyaseta ku we jî keremkirî siyaseta Şia yani ew hîlala Şia de li hemberê wêna
وکی دژبریەکی وێ هەیە پۆزیسیۆنێکی وێ لە هەمبەرێ وێ هەیە یعنی هەرەمێدا گەر لەگەل بتایبەتی باشووری کوردستانی ژی هەفکاریەکێ نەکێ گەل کوردان ژی هەفکاریەکێ نەکێ دەڤێرێ دەوێ پۆزیسیۆنێکی چاوا di pêşa rojê de bide pêşiya xwe. Yani ev gerçekten pirsgirêkeka wisa em yani cewaba wî wisa em nikarin wisa bi şeqê qet'iyetekî bidin. Erê Türkiye vî zane İran siyaseteka şiî yani siyaseteka emperyal di ser navê şiîtiyê de dimeşîne û Türkiye zanekî li ser navê şiîtiyê jî İran müdaxaleyê nava başûr jî dibe. Ev jî mesela tirseka mezin e ji bûna Türkiye. Türkiye mesela naxwaze İran hewqa zav müdaxaleyê nava Kurdistan bibe, hewqa zav müdaxaleyê nava Sûriye bibe, hewqa zav müdaxale nava Rojava bibe. Bi awayî Türkiye ji wê awayî dixwaze hevala ji xwe re çê bike. Müttefîka ji xwe re çê bike, îttifaka ji xwe re çê bike. Yalnız divê meselê de jî Türkiye hêja mecbûyê Türkiye wisa zelal nebûye. Yani li hembera siyaseta şiî Türkiye siyaseteka çawa bimeşîne hêja siyaseteka wisa ava nekiriye. Yani siyaseta Türkiye divê meselê de tê diçe, tê gohrandin wisa îstiqrarek divê siyasetê de tune. Yalnız ev tiştekî kesine Türkiye kesinlikle müsaade nake ki İran li ser navê şiîtiyê di nava rojhelata navîn de xurt bibe bibe hakim ev ne tiştekî wisa makbûl e Türkiye wisa qebûl bike. Heta berî demekî Kurd heşda şabî weke rêxistinekî ji derveyî parametrên devletê yani ala ve pergala devletê li Iraqê de hatin nirxandin niha wekî aliyekî devletê wekî hêzekî eskerî devletê hate qebûlkirin. Li Türkiye ev babet çawa hate nirxandin kek Bilal. Vega un zanin devleta İranî tecrübeyeka mezin heye heqê va avakirina va rêxistina terorî de û rêxistina em bêjin paramîlîtarî de İran zanin û li Lübnanê rêxistineka paramîlîter avakir navê wî Hizbullah bû. Vêgal Iraqê jî tu wextê Türkiye li Iraqê jî li heştî şeعبî dirêne deje İran çawa Hizbullah li Lübnanê ava kir wisa jî heştî şeعبî li Iraqê ava dike vê biriya bi qeweta heştî şeعبî dixwaze İran bikeve Kurdistanê, dixwaze İran bikeve Musulê, dixwaze İran bikeve Telaferê va ciga tev kontrol bike. Watê Türkiye li heştî şeعبî dirêne Türkiye de jê ev rêxistineka terorî ye. Ev ne hêzekî meşruiye, ev ne hêzekî bağlıyê devleta Iraqê, ev hêzekî terorî ye û İranê qewet dide vê hêza terorî. Bi vê awayî em dikarin bêjin vêga Türkiye dixwaze ev heştî şeعبî rêxistineka terorî yani vê maneyî were belavkirin Türkiye de jê eğer heştî şeعبî qewet bigire ev ê bibe meseleka ewlehî ne tenê ji bûna Iraqê ji bûna rojhelata navîn tev. Gelekî spas birêz Profesör Doktor Bilal Sambur ku stüdyomayê Ankarayê tûlgelme bûye. Temaşevanên hêja piştî bênvedanekî Kurd navbêneke Kurd em derbasî tevera me duem ya basî roj. Carek din silav temaşevanên hêja tevera me ya duem de
لەگەل نویسکار و سیاستمەدار شەرەفخان جزیری ji stûdiya me ya Diyarbekirê em dê li ser rewşa bi taybetî niha ku li Bakurê Kurdistanê rewşa koçberiyê û encamên şer ên ku li Bakurê Kurdistanê tên jiyandin qise bikin. Birêz Cizîrî destpêkê de bi xêrhatine gem bo Kurdistan 24 û bernameya basî roj. سپاس کەکێ جەمال. Birêz Cizîrî em ji wê dest pê bikin niha diyar e ku li Bakurê Kurdistanê pozisyona ewleyiyê ji aliyê dewletê ve dîsetê birêvebirin lê ji aliyê xelkê ve wekî ku diyar e helwestekî tund beramberî vê yekê nayête nîşandan. Nirxandina we ger ez di vê babetê de bigirim. نەگۆ خەلک هەلوەستا خۆ نیشان نادێ خەلک هەلوەستا خۆ نیشان ددێ بەس مەتۆدێ گۆ پێ دخەبتن نە مەتۆدێ بەرێنێ ناوەختا گۆ تەنێ ئەم هەلوەستێ وەک دەرکەف سکاکا و بقیرن و پەفچونێ بکن و تشتێ وها بکن ئەو مەتۆد وەگۆ پچێکی نهان نەما دەرباس دەبێ ملەت بێتر بێدەنگی دبنرە ینی بێگۆ ینی زێدە خۆ بێشینێ دیسا هەلوەستی خۆ نیشان ددێ بە ئامن نە ینی بێدەنگی تونەیە خەلک ئەڤ ڕەوشا بۆ Birêz Cizîrî naxwe ew bêdengî nayê maneya wêna ku xelk hem siyaseta şer tasvîb nake ne ji aliyên PKK ve gotê birêvebirin ne jî ew aloziyên ewleyî an jî êrîşên ewleyî şerê ku li Bakurê Kurdistanê ji aliyê dewletê ve jî tê birêvebirin. کەکێ جەمال ینی خەلکیش بەرێ دە ئەv کۆنسپتا شەر قبول نەکریە کەسی سڤیل کەسی گۆ نۆرمال ژیاناوی نۆرمال بێ کەس ناخوازێ گۆ ناو توند و توژیە دێت ناو پەفچونێ دێت ناو قەرقەشونێ دێ 24 ساعتا ینی نزانێ بێ وێلکوی دە بکەوێ وێلکوی دەڕابێ کەس حەجوی مەتۆدی ناکێ بەس ئەv جوامێرێ گۆ شەر دکن هەگەر دەولەت بێ هەگەر ئالیە کەجەکە پەکەکێ بێ ینی کەسی گۆدار ناکن لە گۆرا خۆ دمەشن و هەلوەستێ و ڕێڤەبرنا وای شەر و چیکاوال تەنێ گۆرا وایە ینی خەلک ماوەی چی بێژێ ما خەلک ینی تشکی گۆزێدە خەلک بکێتنە یاوێ ئەو ژی ناو شەرکەون وێ ببن پەرچاک ژوی شەڕی و یاژی ئەوێ هەلوەستا خۆ بشکلێکی بێدەنگی بشکلێکی گۆ مەسەلە ئەم بێژن ئەو تشتێ گۆژواتێ خستن قبول ناکن بوی شکلی دیار دکن برaya min. Belê bi sed hezaran welatî bûne koçber û niha zivistan e ew welatî niha yani di rewşekî çawa de ne ê ku nikaribin mesela vegerine Sêbînê nikarin vegerine Cizîrê nikarin vegerine Şirnexê di rewşekî çawa de ne ew welatî Birêz Cizîrî destê alîkariyê digihê wan welatiyan ê ku ew xismî vî warî de. کەکێ جەمال نها ئەv bajarê me 11-12 bajarê me got xera nebûn gelek însanê wa koçber bûn wa got hemid zanin malê wa xera bûn perwerda zarokê wa ji hevdû diket esnafê got mesela jiyana xwe debara xwe dikirin ew tora got li ser ave bibûn hemû ji hevdû feşilî ji hevdû ket niha ji niv de gelek ji va înstana koçberin mesela ez tenê ji bonî Sêbînê ji terbêjim nêzîka 6-7 hezar xanî xera bûne خراكن العردي سكنيني يعني إيرو بفكر مثلا بيجن سيبيني بلكي سيزده چارده تاخبون جوانا شش هفته وال عردي سكنيني اف انسان ايگو چوني مرديني ايگو چوني باجار تركا متروپولا ايگو چوني دوريدين بكي نكي روشاواي يعني بوري روشاواي مثلا بيجن سوسيال قالك تشتدي زحمتي قالك مزندك شينن اريد شقاس جاران دولت دبيجي ازاركاريا وادكم یاجی از نزانم ام آریکاریای خورک یعنی گدا دبیجن خورک آخوارنی و تشتی وها گله کی جزئی تشکی بچوچکه مثلا کریجی دیسا پروپاگاندا جالی دولت تکرین نراست گلک جاری هنک انسانی گو نزیکی وانن هنک انسانی گو لگورا درانی وانن بلکی آریکاریا کری وانات کن آلیدن شخو بلدی یعنی شارداریش دستی HDP و درکتنه دستی قیوما دیسا اوجی لگورا خو پیوندی خود مشینن یعنی دورد اسکارم وینا بیجم دوی پفچونه ده پفچونه نبینا دولتی و PKK ده ایگو گلکی زرارا مزن دید خلک کرد بخوابو خلک دورد پریشان بون خلک دورد کوچبر بون گلک جوانا yani نها ایرو جی کی گوله بمینن تونهی و پریشانن yani نها نگو ام ناخوازن مثلا زیده ولو وی تشتی ولو زیده مزن بکن بس نه دولت خوشکل و خودی درکت و نجی عالیه دنی
يعني آلیگری PKK و یاجی بلدیه و یاجی ام بیژن تشتی وایدن خودی لوا درکردن برێژ جززیری هەروەها لە گۆر سپێکولاسیۆنان تێگوتون کو دەولەت دەبێژێ ئەزێنی سێبینەکی نو جززیرەکی نو شرنەخەکی نو یانژی ئەو دەڤەرێن کو من خەراکردن ئەزێ جهێن نو ژوارە ئاوا بکەم گەلو خەڵک بچ ئاوایی تەماشە دکێ لەوێ هەست و لەوێ پرۆژێ کەکۆ ما کەسی گۆ ماڵاوی خراپ بوو بێ وەختێک گۆ دەولەت بێژێ ژوارە ئەزێ بێ ماڵاوە چێکم بکێ نەکێ ینی ناف تاسواسێ دەیها وێ چێکێ چێ ناکێ وێ مافێ وا چ قاسی بدێەوە ینی حەقی خانیەوە ئەم بێژن عەرداوە تشتێک گۆ خەراکردنە فراغێوە تشتێوانە وێ دەولەت کاربێ بدێن نەدێ ئەم دوورد شک هەیە ئەس بسەدا بە ئینسان هەرپەیویم ئەزیرۆ بخۆش نسێبینێ هاتم دیار بەکرد ینی گەلێک ئینسان دەبێژن تشتێکی دیار تونە تشتێکی زەلال تونە دەولەت هەر دەبێژێت بێزێ ئاریکاریاوە بکەم ئەزێ خانیا ژوەراوە بکەم ینی دەبێژن بەس حیان هامە تشتێک نەدیتیە ئالیێدنی شارەداریا و تەری ئێمەی سیاسی وانە ئەوانە زیدە قەوەتا وای گۆزێدە تشتێ مەزم بکەن تونەنێ پرۆپاگاندا دەکەن شتەوالیە جارناژێک و نکاربن بیننجی دەبێژن بەس ینی ئەو هێڤیاژ دەولەتێ بکێ نەکێ ئینسانێک گۆ پەریشان بوو بێ دەبێژێ بەلکی دەولەت ئاریکاریامە بکێ ئەسکارم نها وەک هەژمارێکی شتەرە بێژم نسێبینێ تەنێ 30,000 خەلکێ مراجعاتی قەیمەقاملغی کردبوون قەیمەقامیا وێ دەکێ ji بۆ ئاریکاری بگرن 30,000 کەس ینی ئەv ئیشارەتێکی بێ مەسەلە خەلک چ دکێ پەریشانە خەلک ماوەی چ بکێ بەلێ برێ جززیری نها گاوا گۆ خەلک دوی واریدێ ئەو کەسین کو بوونە ئەگەراوی تشتی گەلۆ تو حەولدان ji aliyê rêxistinên sivîl demokratîk ve yan jî aliyên civatî ên Kurd li Bakurê Kurdistanê ve ev babet nayê girtinî desta ku ev rewşa rûdayî ku bûne egerê wê na xelk koçber bî xelk ji welatê xwe derketî evê yekî dwarê perwerdeyî de dwarê dêrûnî de dwarê aborî de giraniyên gelekî zehmet anîne ser pişta xelkê yanî ev kesên gobûne egerê wê na bi çi şêweyî niha dikarin destê xwe bigihîne millet bô ku êş û zehmetiyên ku li Bakurê Kurdistanê têne jiyandin kêmtir bibin. تەماشەوانên hêja xuyayê dwarê teknîkî de hin pirsgirêk di navbeyna me û stûdiya me Diyarbekirê de rûdayê babeta ku em li basî roja îro digirine desta li gel nivîskar û siyasetmedar Şerefxan Cizîrî ew bû ku li Bakurê Kurdistanê ev rewşa got bi taybetî piştî rewşa xendekan rûdayî ku bi sedhezaran kes mecbûrman ku ji warê xwe ji welatê xwe ji bajarê xwe koçber bibin xaniyên wan hatine sûtandin xaniyên wan hatine wêrankirin û nikarîbûn vegerine cihê xwe birêj Cizîrî ez dîse vegerme pirsa xwe ev bûyerên ku bûn eger ku xelkê Bakurê Kurdistanê koçber bûn nikarî bûne vegerine cihê xwe gelo rêxistinên sivîl demokratîk rêxistinên navnetewî êgo bikarîbûn di wî warî de alîkariya xelkê ku koçber bûî ev wêranî hatî serê ve tu destê alîkariyê gihişte wane. Peki Cemal hepkî navbênê de qutkirin çêbû dengê te baş nehatme lê ez karim vê naş terbêjim yanî komelê sivîl jî saziyê sivîl jî barê xwe henekî rabûn bes barekî gelekî giran e niha ez em qala 9 milyon însan dikin kekê Cemal 9 milyon însan ji ciyê xwe bûye yanî ew derfetê ekonomî derfetê ez ji terbêjim gotikarîbê mesela debara wana bikê ew saziyê sivîl derbas dikê yanî divê mesela ya hêzek wek dewletê bê ya şaredariyê gelek mezin bin gune ew bin ez bawer nakim karibin ji nav ciyê we derkevin yek mesela ew ê got xaniyê we xerabûne gelek ji wana wextê got vedgerin
خانی تونه جی تونه و اسنافن مثلا دکاندارن نما وەک بەرێت شتێوات زیڤرن جێگۆ کرێ نەماکارن یان دەبارە خۆی گۆکاربن کریا خۆ بدن نامینی برێزان باژاران ئێگۆ vê rewşê rû dayî mesela em ger weke nimûne bajarên Sêbînê bigirine desta gava got qeyyûmin Sêbînê hatî destnîşankirin refleksê xelkê wê çawa çêbû yani xelk refleksê kildî jî vê rewşa qeyyûman nîşanda کەکێ جەمال مەرۆ کاری پرعالیل vê meselê binarê mesela qeyyûma zêde reaksiyonekî zêde mezin çê nebûye heyana ji xwe qeyyûm hatin û gelek însan ji kar derxistin yanî niha mesela Sêbînê gelek însan ji kar derxistine avêtin yanî ji Diyarbekir û lokirine Silopya Cizîrê gel hemû bajara nehewcî ez bajara hema bejmêrim ji gelek devera însan ji kar derxistine bes reaksiyonekî mezin çê nebûye millet hîn bêdengil bendî hinek tiştayê dibê kabine bê çi bibe وەکی دیما ینی وێ خەلک چی بکەی مەسەلا ئەس یعنی ئەگەرا وێنا دکاری ئەو بێ و خەلک ji rewşa şarêdariyan nememnûn bû yani ew jî şiklekî îzahkirinê şiklekî mesela ji ter bêjim ronîkirinê bes bi amin ne ew tenê yani gelek tiştê dijî hene siyaseta tevayî tund û tujiyê jî millet bêzar bûye yani وقتا گۆمەرۆل meselê tevayî binêrê ne yekalî til tevayî binêrê yanî millet ji siyaseta şaredariya jî belkî dilê wa şikesti bê belkî ji vê tund û tujiyê şikesti bê belkî ji vê şiddetê şikesti bê yanî bifikir em Sêbînê bûn kekê Cemal yani 24 saata top û teqandin û teqebenî xaniyê me dihejiyan yani zarokê me psîkolojiya wa feqîra xerab bû yani di vê rewşê de ew kesê got bê wela zê derkem skaka we zê dawa şaredariya xwe bikim ya zê dawa tişta bikim yani ji warê wext divê ma însan ne robota hema got rabê û rûnê û yani ew jî xwedî hest e xwedî eş ku zanim xwedî berpirsyariyê malbatê wa hene ne wilo hêsanî got hema merobê de rabin û rûnên û çima hûn ranabin filan bi a min hebikî niha em di çî kirê derbas dibin em xwedber çavir derbas dikin ka siyaseta got hat kirin çi qasî rast bû û gelek jî gekê Cemal gelek ji xwe dipirsin dibê ber çi debû niha ji bo çi bû ev tiştê got bû yani ev pirs bi gelek însan re hestê netewî nûh avet kê pirsa dawî wekî çavdêrekî civatî çavdêrekî siyasî nivîskarekî rewşa ku li Bakurê Kurdistanê bi taybetî girêdayî va siyaseta xendekan rûdayî gelo di çerçeveya pirsa netewîya Kurd de hêviyên xelkê şikandin yani niha eş ter bêjim hêviya netewî li Bakurda tu carî naşkê gelek hevalbendê va ev êgo ê hendeka bûn êgo hevalbendê vê tund û tujiyê bûn ev şerê got em nizanin ji bo çi tê kirin yanî ev şer ji bo çi em nizanin gelek însan nizanin ji bo çi ev şer dibê yani dûr de hêvî ême ez bi xwe bawer nakim got hêviya însana şikesti bê însanê me illeh li rêkê digerê got bibîne ew rê îro yani du rê li ber Kurda hene îro yek jê xeta netewî xeta demokratê gokarî bê xwe bidê ser hevdû û hestê Kurdayî netewî ji niv de organize bike û bibe wek bersivê ji fikir û ramanê xelkê re aliyê din ev xeta got mesela em bêjin PKK û ê KCK û hevalê wan godanî ser ev bi xwe re biçekî bêhêviyê jî avet kê ez vêna dibînim got mesela gelek însan dibêjin em şer dikin ji bo çi em parlamenta wa de ne em pêwendiyê me bi wa re hene lê em şer dikin ev şer ji bo çi ye eger ne ji bo Kurdistanek serbixwe bê ne ji bo dewletbûna Kurda bê em ji bo çi şer dikin yani ev sualkirin vêna qend zanib ev sualkirin wê gavê nûh gelekî bi xwe bîne û em hêvî dikin got yekîtiya Kurda a netewî a demokrat ji niv de ave bibe û Kurd bibin aktorekî birastî aktorekî baş di rojhilata navîn de gelekî spas birê Şerefxan Zîrî nivîskar û çavdêrê siyasî ku ji Stûdyoya Diyarbekirê Tirkelme bû Baskeke Cemal işte ew hevalê te jê re Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îroya Basîroj heta bernameyek Dinya Basîroj her şadî